Good morning. Good morning, കേൾക്കുന്നില്ല? Okay, so we are starting our module. Okay, after a short period. How was your exam? Yesterday we had an exam. എങ്ങനെ ഉണ്ടായിരുന്നു അനുശ്രീ? കുഴപ്പമില്ലേനു സാർ. എല്ലാവർക്കും ഷാരോൺ എങ്ങനെ ഉണ്ടായിരുന്നു എക്സാംസ് ഒക്കെ? ഏതെങ്കിലും ടഫ് ആയിട്ടുണ്ടായ അല്ലെങ്കിൽ ഏതെങ്കിലും ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടായിരുന്നു എക്സാം? റോഷ്നി കുഴപ്പമില്ല. So we have been discussing our fifth module, right? So we started and we discussed a few things. So let's record all these things. എല്ലാവരും മറന്നുപോയതല്ലോ. So in the beginning, we discussed design for production, design for use, design for manufacturing, design for assembly, design for sustainability. So these things we discussed. So I think we discussed a design for use. Okay. So now we are going to discuss design for sustainability. Okay. So what do you mean by sustainability? So the term related to what? Okay. So here we are discussing, we are focusing on environmental impact in the performance. Okay. So while we are designing a product or a project, definitely we must consider environmental issues. Okay. So design for sustainability means we are discussing our design or we are relating our design with the environmental impact. Okay. Clear ആണല്ലോ? കേൾക്കുന്നില്ലേ പറയുന്നത്? Okay, so environmental issues and design. Okay, we often characterize the environmental implications of a design in terms of effects of air quality, water quality, okay, and energy consumption, waste generation, like this. Okay, so definitely, while you are going to design a product or we are going to manufacture a project or an item, definitely we must consider the environmental implications such as air quality, water quality, energy consumption, as well as the waste generation. Okay, air quality almost immediately springs to mind when we list environmental concerns related to design. Okay, so and environmentally conscious engineers should also concern themselves with the issues of water quality and water consumption. So as I said, definitely we must consider air quality as well as the water quality, and moreover the waste generation. How to remove our waste without affecting environment. Okay, those things are very important. Okay, so there is a term called environmental life cycle assessment. Okay, so what do you mean by that? Life cycle assessment is a tool that was developed to help product designers understand, analyze, and document the full range of environmental effect of design, manufacturing, transport, sale, use, and disposal of product. So life cycle assessment is a tool that was developed to help product engineers or designers to understand what full range of environmental effect. Okay, so suppose you are going to design a product, definitely the environmental life cycle assessments deal with how this environmental how our design or manufacturing, transport, sales, like aspects
affects our environment. Okay, so that is called environmental life cycle assessments. Okay, so it has three essential steps. What are they? Okay. Inventory analysis lists of all input and output. Okay, input means raw materials and energy. Okay, and output means our products, waste and energy. Okay, and as well as any intermediate outputs. Okay, so LCL, life cycle assessment, has three steps. The first step is to analyze our input and output. That means what will be our input material, raw material and energy. Okay, and what will be your output products. That means waste, energy, and what will be your exact output product. So those things will be analyzed. Okay, and sometimes there will be intermediate outputs, intermediate product will be there, and we have to analyze whether this intermediate output will uh, affect our environmental issues or something like that. Okay, so that will be the first step, that is called inventory analysis. Okay, and next is impact analysis. What do you mean by impact analysis? Impact analysis lists all of the effects on the environment of each item identified in the inventory analysis. Okay, and quantifying or qualitatively describing the consequence of these products. That means adverse health effects, impacts of on ecosystem or resource depletion like this. Okay, so impact analysis means നമ്മൾ എന്താ ചെയ്യുന്നത് ഇതില് ഇവിടെ എന്താ ചെയ്യുന്നത് നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കിയ പ്രോഡക്ട്സ് ഉണ്ടല്ലേ, we have inputs and outputs and intermediate outputs, and we have to analyze whether these products will be harmful to our um, environment or is there any health issue. ഓക്കെ, അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ ചെക്ക് ചെയ്യും. അപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് സ്റ്റെപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ ഇൻപുട്ട് ഔട്ട്പുട്ട് മെറ്റീരിയൽ എന്തൊക്കെയാണെന്ന് ലിസ്റ്റ് ചെയ്യും. പിന്നെ ഓരോന്നും നമ്മൾ ചെക്ക് ചെയ്യും. ഓക്കെ, വെദർ ദീസ് ഐറ്റംസ് വിൽ ബി ഹാർംഫുൾ ഓർ നോട്ട്. മനസ്സിലാവുന്നുണ്ടോ പറയുന്നത്? ഡൊമിനിക് കേൾക്കുന്നില്ലേ? സാർ കേൾക്കുന്നുണ്ട്. ഓക്കെ, ഓക്കെ, അപ്പോൾ അതാണ് സെക്കൻഡ് സ്റ്റെപ്പ്. ദ ഫസ്റ്റ് സ്റ്റെപ്പ് ഈസ് ടു list out all these inputs and outputs, that is inventory analysis, and the second is impact analysis. Okay, and third is improvement analysis, lists, measures and evaluates the needs and opportunities to address adverse effects found in the first two steps. അപ്പോൾ ആദ്യത്തെ രണ്ട് സ്റ്റെപ്പിൽ നിന്നും നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട്, ഇതിൻ്റെ അകത്തുള്ള എഫക്ട്സ് നമ്മൾ കണ്ടുപിടിച്ചു അല്ലേ. വാട്ട് ആർ ദ എഫക്ട്സ്, ഹൗ ദീസ് പ്രൊഡക്ട്സ് വിൽ ബി ഹാർംഫുൾ ടു environment, or whether this will be harmful or not. Okay, we are listing out all these aspects. After that, there will be an improvement analysis list. Actually, improvement analysis list measures and evaluates the needs and opportunity to address adverse effect found in the first two steps. So, improvement analysis എന്താ നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത്? എന്താ ചെയ്യുന്നത്, നമ്മൾ ആദ്യത്തെ രണ്ട് സ്റ്റെപ്പ് ഒന്നും കണ്ടുപിടിച്ച കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും, മെഷർ ചെയ്യും. എന്തെങ്കിലും പ്രശ്നങ്ങളുണ്ടോ, ആദ്യത്തെ ഇൻപുട്ട് ഔട്ട്പുട്ട് പ്രോഡക്ട്സ് നമ്മൾ ലിസ്റ്റ് ചെയ്തു അല്ലെ, അതെന്തെങ്കിലും എഫക്ട് ഉണ്ടാക്കുന്നുണ്ടോ എന്ന് നോക്കി. അപ്പൊ അതിനുശേഷം ഇംപ്രൂവ്മെന്റ് അനാലിസിസിൽ നമ്മൾ അത് ലിസ്റ്റ് ചെയ്യും, എന്തൊക്കെയാണ് കാര്യങ്ങൾ ചെയ്തിട്ടുള്ളത്, എന്തൊക്കെയാണ് എന്താ പറയണ്ടേ, ഇതിൻ്റെ അകത്തുള്ള മോശം എഫക്ട്സുകൾ എന്തൊക്കെയാണ്. ഓക്കെ, അത് വെച്ചിട്ട് അതിനെ എന്ത് ചെയ്യും, നമ്മൾ റീപ്ലേസ് ചെയ്യുമോ അല്ലെങ്കിൽ അതിനെ മോഡിഫൈ ചെയ്യുകയോ ചെയ്യും. അപ്പൊ ഇതാണ് ലൈഫ് സൈക്കിൾ അസസ്മെന്റ് എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു പ്രൊഡക്റ്റിന്റെ ലൈഫ് സൈക്കിൾ അസസ്മെന്റ്. മൂന്ന് സ്റ്റെപ്പ് ഉള്ളത്. ദ ഫസ്റ്റ് ഈസ് ഇൻവെന്ററി അനാലിസിസ്, ആൻഡ് ദ സെക്കൻഡ് വൺ ഈസ് ഇമ്പാക്ട് അനാലിസിസ്, ആൻഡ് ദ ലാസ്റ്റ് വൺ ഈസ് ഇംപ്രൂവ്മെന്റ് അനാലിസിസ്. ഓക്കെ, മനസ്സിലാവുന്നുണ്ടോ പറയുന്നത്? അപ്പോൾ ഇത് ഡിസൈൻ ഫോർ സസ്റ്റൈനബിലിറ്റി എന്ന കാറ്റഗറിയിൽ വരുന്നതാണ്. അപ്പോൾ ഡിസൈൻ ഫോർ സസ്റ്റൈനബിലിറ്റിയിൽ നമ്മൾ എന്താ പഠിക്കുന്നത്? ഓക്കെ, ഡിസൈൻ ഫോർ സസ്റ്റൈനബിലിറ്റി മീൻസ് വാട്ട്? How our products or project will be related to our ecosystem or environment or health issues. എങ്ങനെയാണ് നമ്മുടെ എൻവയോൺമെന്റൽ ഇമ്പാക്ട്, നമ്മുടെ ഒരു പ്രൊഡക്റ്റ് ഇങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കുന്ന സമയത്ത് എങ്ങനെയാണ് അത് എൻവയോൺമെന്റുമായിട്ട് കമ്മ്യൂണിക്കേറ്റ് ചെയ്യുന്നത്, അല്ലെങ്കിൽ എന്ത് എഫക്റ്റ് ആണ് അതുകൊണ്ട് ഉണ്ടാക്കുന്നത്. അതാണ് ഡിസൈൻ ഫോർ സസ്റ്റൈനബിലിറ്റി എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് മീൻ ചെയ്യുന്നത്. സോ ദർ വിൽ ബി എ കാറ്റഗറി കോൾഡ് LCA. എന്താണ് ലൈഫ് സൈക്കിൾ അസസ്മെന്റ്. അതിനകത്ത് 3 സ്റ്റെപ്പ് ഉണ്ട്. ഇത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് ഇതിന്റെ കാറ്റഗറിയിൽ വരുന്നത്. ഓക്കെ, ഡിസൈൻ ഫോർ സസ്റ്റൈനബിലിറ്റിയിൽ വരുന്നത്.
Okay. Next നമുക്ക് നോക്കാം engineering economics in design. Okay, engineering economics in design. Okay. So here we are dealing with cost. How much does this particular design cost? നിങ്ങളൊരു സംഭവം ഉണ്ടാക്കുമ്പോൾ നിങ്ങൾ എത്രയാണ് അതിന് കോസ്റ്റ് ഇടുന്നത്? This is an important thing. Okay. നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം? നിങ്ങളൊരു പ്രൊഡക്റ്റ് ഉണ്ടാക്കണം. നിങ്ങളുടെ പ്രൊഡക്റ്റ് എല്ലാം നിങ്ങൾ ഡെവലപ്പ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞു and you have to define a cost for that product. So design for engineering economics in design usually deals with the cost estimation. How much does this particular design cost? Actually, in practice, cost estimation is a complex business that requires experience. Okay, skill and experience. Okay, definitely we need to consider what will be the cost of your product. Okay, however, there are several ways that we can break out the cost structure of a device that we are designing. Okay, the simplest conceptually is to estimate labor, material, and overhead costs. So what are labor cost, what are material cost, and what are overhead? Those things will be defined. Okay, so okay, അപ്പം എന്താണ് കോസ്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വാട്ട് യു മീൻ ബൈ ദാറ്റ്? നമ്മുടെ പ്രൊഡക്റ്റ് നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കുന്ന സമയത്ത് നിങ്ങളിപ്പോൾ ഒരു സംഭവം ഉണ്ടാക്കും, നിങ്ങൾ തന്നെ മാനുഫാക്ചർ ചെയ്ത് ഒരു പ്രൊഡക്റ്റ് ഡിഫൈൻ ചെയ്യുന്നു. അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് തന്നെ കോസ്റ്റ് ഇടണം. നിങ്ങൾ എങ്ങനെയായിരിക്കും കോസ്റ്റ് ഇടുക? എന്തൊക്കെ ഐഡിയ ഉണ്ടോ? എന്തൊക്കെ ഐഡിയ ഉണ്ടോ? വൈഷ്ണവ് ഒരു പ്രൊഡക്റ്റ് യു ഡെവലപ്ഡ് എ പ്രോഡക്റ്റ് ആൻഡ് യു ആർ ഗോയിങ് ടു നിങ്ങൾ അത് മാർക്കറ്റിലേക്ക് ഇറക്കാൻ പോകണം. ഡെഫിനറ്റ്ലി വി ഹാവ് ടു ഡിഫൈൻ എ കോസ്റ്റ് ഫോർ ദാറ്റ് പ്രോഡക്റ്റ്. ഓക്കെ ഓക്കെ ഹൗ വിൽ യു ഫിക്സ് ഓർ how can you decide the cost of that product? അങ്ങനെ ആയിരിക്കും ചെയ്യുക. അതായത് ഒരു പ്രൊഡക്റ്റ് നമ്മൾ ഡെവലപ്പ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് നിങ്ങളുടെ ഭാഗത്ത് വരുന്ന കോസ്റ്റ്, നിങ്ങളുടെ ഭാഗത്ത് വരുന്ന ചെലവുകൾ എന്തൊക്കെയായിരിക്കും? ആരെങ്കിലും പറ. എന്തായിരിക്കും ആദ്യം? നിങ്ങളൊന്നും ഇവിടെ ഇല്ലേ? ആ പറഞ്ഞോ. ലേബർ ചാർജ് ഉണ്ടോ? ലേബർ ചാർജ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്? പണീന്റെ ജോലി അതിൽ എടുക്കുന്ന ആൾക്കാരുടെ അല്ലെങ്കിൽ എന്തെങ്കിലും രീതിയിലുള്ള നിങ്ങൾ ചിലപ്പോൾ കുറച്ച് ആൾക്കാരെ വെച്ചിട്ട് നിങ്ങൾ ചെയ്യിക്കുന്നുണ്ടാവും അല്ലേ? അല്ലെങ്കിൽ നീ തന്നെ ചെയ്യുന്നുണ്ടാവും കുറച്ച് അല്ലെ ലേബർ ചാർജ്. പിന്നെ അല്ലാണ്ട് വേറെ എന്തുണ്ടാവും? പിന്നെ അതിന് വേണ്ട എക്യുപ്മെന്റ്സിന്റെ ചാർജ് ഉണ്ടാവില്ല. പിന്നെ അത് മാത്രമേ ഉണ്ടാവുള്ളൂ. പറഞ്ഞോ, ശരിയാന്ന് പറയുന്നല്ലോ. പിന്നെന്തായിരിക്കും വിഷ്ണു? പറഞ്ഞോ, അതിൽ പറഞ്ഞു. അല്ല, ഇപ്പൊ ലാർജ് ക്വാണ്ടിറ്റീസിലാക്കുമ്പോ വലിയ ബഡ്ജറ്റ് ആയിട്ട് വരൂലേ? ക്വാണ്ടിറ്റി നമുക്ക് ക്വാണ്ടിറ്റി ഇപ്പൊ നോക്കണം. നിങ്ങളിപ്പോ ഒരു സിംഗിൾ പ്രോഡക്റ്റിന് നമ്മൾ ഇപ്പൊ നിങ്ങളൊരു ഏതെങ്കിലും ഒരു സിംഗിൾ പ്രോഡക്റ്റ് നിങ്ങൾ സപ്പോസ് യു ഡെവലപ്ഡ് ആൻ ഇലക്ട്രോണിക് ഗാഡ്ജറ്റ്സ്, എന്തെങ്കിലും ഒരു ഗാഡ്ജറ്റ്സ് ഉണ്ടാക്കി. ഓക്കെ, അപ്പോൾ അതിൽ ഓഫ് കോഴ്സ് ഇപ്പം പറഞ്ഞ പോലെ എന്തൊക്കെ കോസ്റ്റ് ഉണ്ടാവും? ഒന്ന് നമ്മളീ പറഞ്ഞ ലേബർ കോസ്റ്റ് ഉണ്ടാവും. നീ ഇപ്പം വേറൊരാളെ വെച്ചിട്ടാണ് ചെയ്യിക്കുന്നത് അല്ല, ഒരു സ്കിൽഡ് ആയിട്ടുള്ള ഒരാളെ വെച്ചിട്ടാണ് നീ ഡെവലപ്പ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ അവരുടെ കോസ്റ്റ് ഉണ്ടാവും. പിന്നെന്താ ഉണ്ടാവുക? പിന്നെന്താ പറഞ്ഞത്? മെറ്റീരിയൽസിന്റെ അതിന് ഇപ്പൊ ചിലപ്പോൾ കുറെ സംഭവങ്ങൾ നമ്മൾ വാങ്ങിച്ചിട്ടുണ്ടാവും. പ്രൊഡക്ട്സ് അത് അസംബിൾ ചെയ്യാൻ അല്ലെങ്കിൽ അത് മാനുഫാക്ചർ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ഡെഫിനറ്റ്ലി യു ഹാവ് ടു ബൈ ലോട്ട് ഓഫ് കോമ്പണൻസ് അല്ലെ? അപ്പൊ ആ കോമ്പണൻസിന്റെ ചാർജ് ഉണ്ടാവും. പിന്നെ നീ പറഞ്ഞ പോലെ അതിൽ നിങ്ങൾ യൂസ് ചെയ്യുന്ന മെഷീൻസ് ഉണ്ടാവും. അത് ഡെവലപ്പ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഡെഫിനറ്റ്ലി യു ഹാവ് ടു ചിലപ്പോൾ നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്ത കുറെ ഇൻസ്ട്രുമെന്റ്സും കാര്യങ്ങളും. അപ്പൊ അതിന്റെ ആ അസംബിൾ ചെയ്യാനുള്ള കോസ്റ്റ് അങ്ങനെയുള്ള ചിലപ്പോൾ നമ്മൾ ആ മെഷീൻ നമ്മൾ വാങ്ങിച്ചിട്ടുണ്ടാവും. ഓക്കെ, അപ്പൊ അതൊക്കെ നമ്മളെ ഇതിൽ വരുന്ന കോസ്റ്റ് ഉണ്ടാവും. അപ്പൊ അതിനെയാണ് ജനറലി നമ്മളിവിടെ എന്ത് ചെയ്യുന്നത്, ക്ലാസിഫൈ ചെയ്തിട്ടുള്ളത്. എന്തൊക്കെയാണ്? labor cost. Labor cost എന്ന് വെച്ചാൽ what you mean by labor cost? Cost include payments to employees who build the design device as well as to support personnel who perform necessary but often invisible tasks such as taking and filing orders, packaging and shipping the device. അപ്പോൾ ലേബർ കോസ്റ്റ് അതൊക്കെ വരും. മനസ്സിലാകുന്നുണ്ടോ പറയുന്നത്?
ലേബർ കോസ്റ്റ് എന്ന് വെച്ചാൽ നിങ്ങൾ പിന്നെ എംപ്ലോയീസിന്റെ ഡിസൈൻ ചെയ്ത എംപ്ലോയീസിന്റെ കോസ്റ്റ് മാത്രമല്ല, സപ്പോർട്ട് പേഴ്സണൽസ് ഉണ്ടാവും. ചിലപ്പം ഓർഡർ ഫയൽ ചെയ്ത ആൾക്കാരുണ്ടാവും, പാക്കേജ് ചെയ്യുന്നവരുണ്ടാവും, അത് ഡെലിവറി ചെയ്യുന്ന ആൾക്കാരുണ്ടാവും, അല്ലേ? അപ്പോൾ നിങ്ങളൊരു ഒരു ഒരു പ്രൊഡക്റ്റ് ഉണ്ടാക്കുമ്പോൾ ലേബർ കോസ്റ്റ് ഇതൊക്കെ പെടും. ആൻഡ് ദ സെക്കൻഡ് വൺ ഇസ് ലേബർ കോസ്റ്റ് ഓൾസോ ഇൻക്ലൂഡ് വെറൈറ്റി ഓഫ് ഇൻഡയറക്ട് കോസ്റ്റ് that are less evident because they are generally not paid directly to employees. Okay, these indirect costs are sometimes called fringe benefits and include health and life insurance, retirement benefits, employees' contribution to social security, and other mandated payroll taxes. ഇതൊക്കെ ലേബർ കോസ്റ്റ് ആണ്. മനസ്സിലായോ? പറഞ്ഞ മനസ്സിലായോ എന്തൊക്കെയാണ്? മനസ്സിലായോ റോഷ്നി? ഓക്കെ. അപ്പം ലേബർ കോസ്റ്റിൽ നമുക്ക് എന്തൊക്കെ വരും? നിങ്ങൾ നിങ്ങളെ എംപ്ലോയീസിന് കൊടുക്കുന്ന പൈസ മാത്രമല്ല, എന്തൊക്കെ ബാക്കി എന്തൊക്കെ വരും? അതിൻ്റെ കൂടെ സപ്പോർട്ടിംഗ് പേഴ്സണൽസ് ഉണ്ടാവും. നിങ്ങളുടെ ഓർഡർ മാർക്കറ്റ് ചെയ്യുന്നവരുണ്ടാവും, നിങ്ങളുടെ പ്രൊഡക്റ്റ് മാർക്കറ്റ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നവരുണ്ടാവും, ഫയൽ ചെയ്യുന്നവരുണ്ടാവും, പിന്നെ നിങ്ങളുടെ പ്രൊഡക്റ്റ് ഡെലിവർ ചെയ്യുന്നവരുണ്ടാവും, അല്ലെ, ഷിപ്പ് ചെയ്യുന്നവരുണ്ടാവും. ഇവരൊക്കെ ആ ലേബർ കോസ്റ്റിൽ വരും. അതിന് പുറമെ പല കമ്പനീസും അല്ലെങ്കിൽ പല എന്താ പറയുക ഓണേഴ്സ് നിങ്ങൾക്ക് ചിലപ്പം വേറെയും ബെനിഫിറ്റ്സുകൾ എംപ്ലോയീസിന് കൊടുക്കുന്നുണ്ടാവും. അതാണ് ഈ പറഞ്ഞ പോലെ ഇൻഷുറൻസ്, എന്താണ് അതിൽ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത്. ഓക്കെ, അതിനെ പറയും ഇൻഡയറക്ട് കോസ്റ്റ്. ഇൻഡയറക്ട് കോസ്റ്റ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ എന്തൊക്കെ വരും? അത് നമ്മൾ ഡയറക്ട്ലി എംപ്ലോയീസിന് കൊടുക്കുന്നതായിരിക്കില്ല, പക്ഷെ ഫ്രിഞ്ച് ബെനിഫിറ്റ്സ് എന്ന് പറയും. സംടൈംസ് ഇറ്റ് ഈസ് ഓൾസോ കോൾഡ് ഫ്രിഞ്ച് ബെനിഫിറ്റ്സ് ദാറ്റ് ഇൻക്ലൂഡ്സ് ഹെൽത്ത് ആൻഡ് ലൈഫ് ഇൻഷുറൻസ്, ഹെൽത്ത് ഇൻഷുറൻസ്, റിട്ടയർമെന്റ് ബെനിഫിറ്റ്സ്, അല്ലേ? ഇങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ എന്ത് വരും? അതിൽ വരും. പോരാത്തന്നെ നമ്മൾ അടക്കുന്ന പേറോൾ ടാക്സസ്, ഇതൊക്കെ ലേബർ കോസ്റ്റിൽ അവർക്ക് വരുന്ന കാര്യങ്ങളാണ്. എ സിമ്പിൾ സ്റ്റാർട്ടിംഗ് പോയിന്റ് ഫോർ എസ്റ്റിമേറ്റിംഗ് കോസ്റ്റ് ഈസ് ടു കീപ് ഗുഡ് റെക്കോർഡ്സ് ഓർ ആക്ടിവിറ്റീസ് നീഡഡ് ടു ബിൽഡ് അവർ ഡിസൈൻസ് പ്രോട്ടോടൈപ്പ്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ അതിൻ്റെ അകത്തുള്ളൊരു ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള കാര്യം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മളെപ്പോഴും ഒരു റെക്കോർഡ് എപ്പോഴും കീപ്പ് ചെയ്യും, അല്ലേ? എന്തൊരു ഇപ്പോൾ ഒരു ചെറിയ ഒരു കമ്പനി ആണെങ്കിൽ പോലും എന്ത് ചെയ്യും? ഇതിൻ്റെ എല്ലാം റെക്കോർഡ്സ് നമ്മളെടുക്കുന്ന ഈ പറയുന്ന നമ്മളെ കയ്യിൽ നിന്ന് പോകുന്ന പൈസേൻ്റെ എല്ലാം റെക്കോർഡ്സ് കൃത്യമായിട്ട് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം? കീപ്പ് ചെയ്യും. ഓക്കെ, ലേബർ കോസ്റ്റിൻ്റെ കേസിലാണെങ്കിൽ. ഓക്കെ, നെക്സ്റ്റ് മെറ്റീരിയൽ കോസ്റ്റ് ആണ്. സോ മെറ്റീരിയൽ കോസ്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്തായിരിക്കും? ദാറ്റ് ഇൻക്ലൂഡ്സ് ദോസ് മെറ്റീരിയൽസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ? മെറ്റീരിയൽസ് ഇൻക്ലൂഡ്സ് ദോസ് ഐറ്റംസ് ആൻഡ് ഇൻപുട്സ് ഡയറക്ട്ലി യൂസ്ഡ് ഇൻ ബിൽഡിംഗ് ആൻഡ് ദ ഡിവൈസ് along with intermediate materials and inventories that are consumed in the manufacturing process. ഇതിനൊക്കെ മെറ്റീരിയൽ എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഐറ്റംസിനെല്ലാം നിങ്ങളുടെ പ്രൊഡക്റ്റ് ഡെവലപ്പ് ചെയ്യാം. യു ആർ ഗോയിങ് ടു use definitely a lot of products. Those things are called materials. Okay, a key tool for estimating the material cost of an artifact is the bill of material. That means the list of all parts in our design, including എന്തൊക്കെ വരുമോ? Bill of material എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ പറയുക? The list of all parts in our design, including the quantities of each part required for complete assembly. ഓക്കെ, ഇപ്പൊ നിങ്ങളുടെ ഒരു പ്രൊഡക്റ്റ് ഇപ്പോൾ ഇവിടെ ജസ്റ്റ് എക്സാമ്പിൾ ആയിട്ട് ഒരു സ്ക്രൂ ഡ്രൈവറാണ് കാണിച്ചിട്ടുള്ളത്. അപ്പൊ അതിൻ്റെ അകത്തുള്ള എല്ലാ സെക്ഷൻ്റെയും അതിനെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നത്? അതിന്റെ ബിൽ ഓഫ് മെറ്റീരിയൽ പോലെയാണ് ഇവിടെ കാണിച്ചിട്ടുള്ളത്. നമ്മൾ ഓരോന്നിൻ്റെയും എന്താ പറയുന്നത് അതിന്റെ അസംബിൾ ക്വാണ്ടിറ്റീസ് നമ്മൾ നോക്കും, അല്ലേ? ബിൽ ഓഫ് മെറ്റീരിയൽസ് is particularly useful since it is usually developed directly from the assembly drawing, and so it reflects our final design intentions. അപ്പോൾ നമ്മൾ ആദ്യം തന്നെ അസംബ്ലി ഡ്രോയിങ് വരക്കുമ്പോൾ തന്നെ ഇതിൻ്റെ അകത്ത് മനസ്സിലാവും എന്തൊക്കെയാണ് ആവശ്യം എന്നുള്ളത്, എന്തൊക്കെയാണ് മെറ്റീരിയൽ നമുക്ക് ആവശ്യം എന്നുള്ളത്. അതിൻ്റെ ഒരു ലിസ്റ്റ് നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കി വെക്കും. ഓക്കെ, മെറ്റീരിയൽ കോസ്റ്റ് ആർ ഓഫൺ ബി റെഡ്യൂസ്ഡ് സിഗ്നിഫിക്കൻ്റ്ലി ബൈ യൂസിങ് കൊമേഴ്ഷ്യൽ ഓഫ് ദ ഷെൽഫ് മെറ്റീരിയൽ rather than making our own. Okay, this is because outside vendors have the machinery and expertise to make very large number of parts for a lot of customers. So material cost നമുക്ക് റെഡ്യൂസ് ചെയ്യാനുള്ള ഒരു മേജർ ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഐഡിയ ആണ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നത്? കൊമേഴ്ഷ്യലി ഓഫ് ദ ഷെൽഫ് മെറ്റീരിയൽ. കൊമേഴ്ഷ്യലി ഓഫ് ദ ഷെൽഫ് മെറ്റീരിയൽ എന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മുടെ പ്രൊഡക്റ്റ് ചില പ്രോഡക്ട്സുകൾ എന്തിരിക്കും നമ്മൾ സ്വയം മാനുഫാക്ചർ ചെയ്യുന്നതിന് പകരം എന്താ പറയുക, നമ്മൾ വേറെ ആളെ നമ്മളത് വാങ്ങിക്കും, അല്ലേ? അതിനാണ് കൊമേഴ്ഷ്യലി ഓഫ് ദ ഷെൽഫ് മെറ്റീരിയൽ എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പം അങ്ങനെ ആകുമ്പോൾ അവർക്ക് കുറച്ചും കൂടെ നമ്മുടെ കയ്യിലില്ലാത്ത മെഷീനറീസ് വെച്ചിട്ട് ലാർജ് പ്രോഡക്ട്സ് അവർക്ക് ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റും. നമുക്കത് എളുപ്പം വാങ്ങിക്കാനും പറ്റും, അല്ലേ? നമുക്ക് നമ്മുടെ ടൈമും നമ്മുടെ എഫേർട്ട് നമുക്ക് റെഡ്യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. സോ നമുക്ക് അതിൽ നിന്ന് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും? നമ്മുടെ കോസ്റ്റ് നമുക്ക് റെഡ്യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. അത് എല്ലാ കേസിലും പോസിബിൾ ആണെന്നില്ല.
ചിലപ്പോൾ നമുക്ക് നമ്മുടെ പ്രൊഡക്ട്സ് ഉണ്ടാക്കുന്നതായിരിക്കും കുറച്ചും കൂടി പ്രോഫിറ്റബിൾ. ക്ലിയർ ആവുന്നില്ല പറയുന്നത്? മനുഷ്യർ മനസ്സിലാവുന്നില്ല പറയുന്നല്ലോ? അഷ്ന ഓക്കെ. ഇനി okay. The cost incurred by the manufacturer that cannot be directly assigned to a single product are termed overhead. So next overhead. The cost incurred by manufacturer that cannot be directly assigned to a single product. ഒരു സിംഗിൾ പ്രൊഡക്റ്റിന് വേണ്ടി കൊടുക്കാൻ പറ്റാത്ത കോസ്റ്റിനെയാണ് നമുക്ക് ഡയറക്റ്റ് ആയിട്ട് അസൈൻ ചെയ്യാൻ പറ്റാത്ത പ്രൊഡക്റ്റ് കോസ്റ്റിനാണ് ഓവർഹെഡ് എന്ന് പറയുന്നത്. എസ്റ്റിമേറ്റിംഗ് ദ കോസ്റ്റ് ഓഫ് producing design requires careful consultation with the clients or their suppliers. In practice, each engineering discipline has its own approaches to cost estimating that are captured by general guidelines. Okay, the cost of design and the cost of the designed device. Okay, there is an important distinction between the cost of designing, prototyping, and testing a product and the cost of the product after manufacturing and distribution. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഒന്നെന്നാണ് നമ്മുടെ ഇതിലെന്താ ഇതിൽ പറയുന്നത് എന്താ, ദ കോസ്റ്റ് ഓഫ് ഡിസൈൻ ആൻഡ് ദ കോസ്റ്റ് ഓഫ് ദ ഡിസൈൻഡ് ഡിവൈസ്. അതായത് നിങ്ങൾ ഡിസൈൻ ചെയ്യാനുള്ള കോസ്റ്റും നിങ്ങളുടെ പ്രോഡക്റ്റിന്റെ കോസ്റ്റും. ഓക്കെ, വൈൽ കോസ്റ്റിംഗ് ഈസ് ആൻ ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് എലമെന്റ് ഇൻ ദ profitability of a design, it is generally not a key factor in the pricing of the artifact. Okay, costs are important element in the profit equation. Revenues, on the other hand, are determined by the price charged for an item multiplied by the number of items sold. Okay, for most profit maximizing firms, prices are not set on the basis of cost, but rather in terms of what the market is willing to pay. Okay, മനസ്സിലാവുന്നുണ്ട് പറയുന്നത്? ഞാൻ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യണമെന്നില്ല, നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവുന്ന കാര്യങ്ങൾ തന്നെയല്ലേ അല്ലേ? ക്ലിയർ ആവുന്നില്ലേ പറയുന്നത്? ഓക്കെ, അപ്പൊ എന്താണ് ഇവിടെ പറയുന്നത്? ആക്ച്വലി ഇവിടെ പറയുന്നത് നമ്മുടെ ഡിസൈൻ കോസ്റ്റ്, ഡിസൈൻ ചെയ്യാനുള്ള കോസ്റ്റും പ്രൊഡക്റ്റിന് നമ്മൾ കൊടുക്കുന്ന കോസ്റ്റും. അപ്പൊ എന്താണ് നമ്മളതൊരു ഒരു പ്രോഫിറ്റ് ഇക്വേഷൻ ആണ്. നിങ്ങൾക്കുള്ള ടോട്ടൽ നിങ്ങളുടെ ചെലവ് കഴിച്ചിട്ട് നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യണം, ഒരു കോസ്റ്റയിലേക്ക് ഇടുക ചെയ്യാം. സോ അപ്പൊ അതിനെയാണ് നമ്മൾ പ്രോഫിറ്റ് ഇക്വേഷൻ പറയുന്നത്. ഓക്കെ, അപ്പൊ നമ്മളിപ്പോൾ ഒരു പ്രൊഡക്റ്റ് നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കി, അതിൻ്റെ കൂടെ എന്ത് ചെയ്യുന്നത്, നമ്മൾ എത്ര പ്രൊഡക്ട്സ് വേണ്ടി എന്നുള്ളത് ഐറ്റം വെച്ച് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്തിരിക്കും നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യാം, നമ്മൾ ആ കോസ്റ്റ് ഏകദേശം എസ്റ്റിമേറ്റ് ചെയ്യും. അപ്പോൾ അതിൽ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നത്, പ്രോഫിറ്റ് മാക്സിമൈസിങ് ഫേംസിൽ എപ്പോഴും എന്ന് വെച്ചാൽ അവരുണ്ടാക്കുന്നത് എങ്ങനെയാണ്, ദേ ആർ നോട്ട് ഫിക്സിങ് കോസ്റ്റ് ഓൺ ദ ബേസിസ് ഓഫ് കോസ്റ്റ്. ഒരു പ്രൊഡക്റ്റിന്റെ പ്രൈസ് ഫിക്സ് ചെയ്യുന്നത്, പ്രൈസസ് ആർ നോട്ട് സെറ്റ് ഓൺ ദ ബേസ് ഓഫ് കോസ്റ്റ്, but rather in terms of what the market is willing to. മാർക്കറ്റ് എങ്ങനെയാണോ പേ ചെയ്യുന്നത് അവർക്ക് അതായിരിക്കും ഏറ്റവും കൂടുതലായിട്ട് കൺസിഡർ ചെയ്യുന്നത്. ഓക്കെ, ചിലപ്പോൾ നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കുന്ന വളരെ ചീപ്പായിട്ട് നമുക്ക് പ്രൊഡക്റ്റ് ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റുമായിരിക്കാം, പക്ഷെ എങ്കിൽ നമുക്ക് മാർക്കറ്റിൽ വലിയ റേറ്റിന് അത് വിൽക്കാൻ പറ്റും. ആൾക്കാർ അത്രയും വലിയ റേറ്റ് കൊടുത്തിട്ട് ഇത് വാങ്ങിക്കാൻ എന്താണ് അവർ റെഡി ആണെങ്കിൽ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും, അതിനനുസരിച്ചിട്ട് കോസ്റ്റ് കൂട്ടാം. സിമിലർലി നമുക്ക് ചിലപ്പം കുറച്ചിട്ടും കൊടുക്കേണ്ടി വരും. നമ്മുടെ പ്രൊഡക്ഷൻ കോസ്റ്റ് ചിലപ്പോൾ കൂടുതലായിരിക്കാം, പക്ഷേ നമുക്ക് പ്രോഫിറ്റ് വളരെ കുറച്ച് മാത്രമേ എടുക്കാൻ പറ്റും. എന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മുടെ പ്രൊഡക്റ്റ് സെയിൽ ആണെങ്കിൽ ഡെഫിനറ്റ്ലി വി നീഡ് ടു റെഡ്യൂസ് അവർ കോസ്റ്റ്, റെഡ്യൂസ് അവർ പ്രൈസ്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ അതിനെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുക, മാർക്കറ്റിംഗ് സ്ട്രാറ്റജി അനുസരിച്ചുകൊണ്ട് നമ്മൾ പ്രൊഡക്റ്റ് നമ്മൾ സെല് ചെയ്യുന്നത്. ഓക്കെ, ഇപ്പം നിങ്ങൾക്ക് പല എക്സാമ്പിൾസ് അതിൽ കാണാൻ പറ്റും. ഇപ്പം നിങ്ങൾ ഇപ്പം മാർക്കറ്റിലുള്ള പല പ്രൊഡക്ട്സിൻ്റെ, ഇപ്പം വളരെ സക്സസ്ഫുൾ ആയിട്ടുള്ള പല പ്രൊഡക്ട്സിൻ്റെയും എന്താ പറയുക, നിങ്ങൾ അവരെ ഹിസ്റ്ററി ഒന്ന് തപ്പി നോക്കിയാൽ മനസ്സിലാവും. നിങ്ങളിപ്പോൾ യൂസ് ചെയ്യുന്ന റെഡ്മി മൊബൈൽ ഫോൺസ് നിങ്ങൾക്കറിയില്ലേ? അറിയില്ലടാ വിഷ്ണു? അവർ യൂഷ്വലി എന്തായിരുന്നു ചെയ്തതെന്ന് വെച്ചാൽ അവർ ക്വാളിറ്റി ബാക്കിയുള്ള എന്താ പറയുക, അന്നേരം കോമ്പറ്റേറ്റേഴ്സ് ആയിപ്പോൾ സാംസങ് പോലത്തെ മൊബൈൽ ഫോൺസും അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ അവർ സ്റ്റഡി ചെയ്തിട്ട് അവർ സെയിം പ്രോഡക്ട്സ് അല്ലെങ്കിൽ സെയിം ഫീച്ചേഴ്സ് ഉള്ള എന്താ പറയുക, സെയിം ഫീച്ചേഴ്സ് ഉള്ള ഫോൺസ്, മൊബൈൽ ഫോൺസ് എന്ത് ചെയ്തു, അവർ റേറ്റ് കുറച്ചുകൂടി കുറച്ചിട്ട് കൊടുത്തു. അപ്പം അങ്ങനെയായിരുന്നു ഫസ്റ്റ് അവർ എന്ത് ചെയ്തത്, മാർക്കറ്റിലേക്ക് എൻട്രി ചെയ്തത്. അതായത് അവർ യൂഷ്വലി ഫസ്റ്റ് ഓഫ് ഓൾ അവർ എന്താ പറയുക,
വലിയ പ്രോഫിറ്റ് അത് എടുക്കാതെ മാർക്കറ്റിൽ ഒരു എന്താ പറയുക ഒരു ഇറങ്ങാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അവരാദ്യം പ്രോഫിറ്റ് കുറച്ചുകൊണ്ടായിരുന്നു ഫസ്റ്റ് ഓഫ് ഓൾ മൊബൈൽ ഫോൺസ് സെല് ചെയ്യാൻ തുടങ്ങിയത്. ആഫ്റ്റർ ദാറ്റ് അവർ ഏകദേശം നന്നായിട്ട് പോയ ശേഷമാണ് പിന്നെ അവർ കൂടുതൽ ഫോൺസ് ഉണ്ടാക്കാൻ തുടങ്ങിയതും പിന്നെ അതിനനുസരിച്ച് മാർക്കറ്റിംഗ് സ്ട്രാറ്റജി അനുസരിച്ച് പ്രൈസിങ്ങിൽ വ്യത്യാസം വരുന്നത്. അപ്പം മാർക്കറ്റിൽ എന്താണ് ഇപ്പം നമ്മളിപ്പം നിങ്ങളൊരു പ്രൊഡക്റ്റ് ഇറക്കുവാണ്, അപ്പം നിങ്ങൾ കോമ്പറ്റീറ്റേഴ്സ് ആയിട്ട് ഒരുപാട് പേരുണ്ട്. അങ്ങനെ ഉണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യും? നിങ്ങൾ ഒരുപാട് റേറ്റ് കൂട്ടിയിട്ട് നിങ്ങളുടെ പ്രൊഡക്ട്സ് എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ ഡെഫിനറ്റ്ലി യുവർ പ്രൊഡക്റ്റ് വിൽ നോട്ട് ബി നോട്ടിഫൈഡ്. ഓക്കെ, നിങ്ങളുടെ പ്രൊഡക്റ്റിന് ഒരു അറ്റൻഷനും കിട്ടില്ല. അപ്പോൾ അതിനനുസരിച്ച് മാർക്കറ്റിംഗ് സ്ട്രാറ്റജി അനുസരിച്ചുകൊണ്ടായിരിക്കും എപ്പോഴും നമ്മളൊരു പ്രൊഡക്റ്റിൻ്റെ പ്രൈസ് എന്താ പറയുന്നത് സെറ്റ് ചെയ്യുന്നത്. മനസ്സിലാവുന്നുണ്ടോ പറയുന്നത്? അഞ്ജന ക്ലിയർ ആണെന്നുണ്ടോ പറയുന്നത്? Okay. Okay. The responsibilities of marketing professional on a design team usually include identifying design attributes that make consumer willing to pay a high price or for a new product design. അപ്പം ഇതൊക്കെ ഞാൻ ഈ പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങളൊക്കെ മാർക്കറ്റിംഗ് പ്രൊഫഷണൽസിൻ്റെ ഡ്യൂട്ടിയാണ്. അവരെ അത് മാർക്കറ്റിംഗ് സ്റ്റഡി ചെയ്തുകൊണ്ട് നമ്മൾ പ്രൊഡക്റ്റ് എന്താ പറയുക പ്രൊഡക്റ്റ് ഇറക്കുന്നതിന് കോസ്റ്റ് പ്രൈസ് നമ്മൾ ഫിക്സ് ചെയ്യുന്നത് മാർക്കറ്റിംഗ് സ്റ്റഡി നടത്തിയിരിക്കും. അതൊക്കെ മാർക്കറ്റിംഗ് പ്രൊഫഷണൽസിൻ്റെ ഡ്യൂട്ടി ആയിരിക്കും. ഓക്കെ, ഇത്രയാണ് ആക്ച്വലി നമ്മൾ ഇതിൽ പറഞ്ഞത്. കോസ്റ്റിൽ എന്തൊക്കെയാണ് പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് നോക്കാം. എന്തൊക്കെ ഒന്നും കൂടി ഒന്ന് റീകോൾ ചെയ്യാം. ഒന്ന് ഫസ്റ്റ് ഓഫ് ഓൾ ലേബർ കോസ്റ്റ്, രണ്ട് മെറ്റീരിയൽ, പിന്നെ ഓവർ ഹെഡ് കോസ്റ്റ് അല്ലെ. ഓവർ ഹെഡ് കോസ്റ്റ് എന്ന് വെച്ചാൽ കോസ്റ്റ് ഇൻകേർഡ് ബൈ മാനുഫാക്ചർ ദാറ്റ് കനോട്ട് ബി ഡയറക്ട്ലി അസൈൻ ടു എ സിംഗിൾ പ്രൊഡക്റ്റ്. ഒറ്റ സിംഗിൾ പ്രൊഡക്റ്റിന് വേണ്ടി മാത്രം നമ്മൾ അസൈൻ ചെയ്യാൻ പറ്റാത്ത കോസ്റ്റിനെയാണ് നമ്മൾ ഓവർ ഹെഡ് കോസ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത്. ഓക്കെ, പിന്നെ നമ്മൾ പറയുന്നത് എങ്ങനെയാണ് ഒരു ഡിസൈൻ ഒരു പ്രോഡക്റ്റിന്റെ കോസ്റ്റ് എങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ സെറ്റ് ചെയ്യുന്നത് എന്നുള്ളത്. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇതിലൊക്കെ കൺസിഡർ ചെയ്യണം. ഫസ്റ്റ് ഓഫ് ഓൾ വി നീഡ് ടു കൺസിഡർ ദ കോസ്റ്റ് ഓഫ് ഡിസൈനിങ്, പ്രോട്ടോടൈപ്പിംഗ്, ടെസ്റ്റിംഗ്. ഓക്കെ, പിന്നെ നിങ്ങളുടെ ഈ പറയുന്ന പോലെ നേരത്തെ നമ്മൾ പറഞ്ഞ ലേബർ ചാർജ്, അതുപോലെ തന്നെ മെറ്റീരിയൽ ചാർജ്, ഇതൊക്കെ നമ്മൾ കൺസിഡർ ചെയ്യണം. ആഫ്റ്റർ ദാറ്റ് വി ഹാവ് മോർ ഓവർ വി നീഡ് ടു കൺസിഡർ ദ സ്ട്രാറ്റജി ഓഫ് അവർ മാർക്കറ്റ്. ഓക്കെ ഓക്കെ അപ്പം അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ നമ്മൾ കൺസിഡർ ചെയ്യണം. ഓക്കെ, വാട്ട് മാർക്കറ്റ് ഈസ് വില്ലിംഗ് ടു പേ, ആ ഒരു ടേം നമ്മൾ വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ട് നോക്കിയിട്ട് വേണം നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യാൻ ഇതിൻ്റെ കോസ്റ്റ് എസ്റ്റിമേറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട്. ഓക്കെ, അപ്പം അത്രയാണ് അതിൽ നമ്മൾ പറഞ്ഞത്. നെക്സ്റ്റ് വരുന്നത് ഡിസൈൻ റൈറ്റ്സ് ആണ് കേട്ടോ. ഡിസൈൻ റൈറ്റ്സ് ആണ് എന്തായിരിക്കും? ഡിസൈൻ റൈറ്റ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് ആക്ച്വലി? എന്തായിരിക്കും നിങ്ങൾ അതിനെ കൊണ്ട് മീൻ ചെയ്യുന്നുണ്ടാവും? എന്തായിരിക്കും അതിൽ ഡിസൈൻ റൈറ്റ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ? നിങ്ങളൊരു പ്രൊഡക്റ്റ് ഉണ്ടാക്കുന്നു, അപ്പോൾ അതിൻ്റെ റൈറ്റ്, ഡിസൈൻ റൈറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മെയിനായിട്ട് കാണിക്കുന്നത് എന്തിനായിരിക്കും? അതിനോട് ആ ഡിസൈനോട് നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ട കുറച്ചുണ്ടാവില്ലേ, എന്താ പറയാ, തെറ്റ് ചെയ്യാണ്ടിരിക്കാനായിരിക്കും. ഇമ്പാക്ട് ഒന്നും റൂൾസ് ആണോ? റൂൾസ് അല്ല, അത് നിങ്ങൾ ഡിസൈൻ എത്തിക്സ് എന്നിട്ട് വേറെ തന്നെ ഒരു സംഭവം. ഡിസൈൻ റൈറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്തായിരിക്കും? നിങ്ങൾ ഒരു എന്ത് പ്രൊഡക്റ്റ് എടുക്കുമ്പോൾ അതിനൊരു റൈറ്റ് ഉണ്ടാവും, ഡിസൈൻ റൈറ്റ്സ്. അത് എന്തിനു വേണ്ടിയിട്ടായിരിക്കും നമ്മൾ ചെയ്യുന്നുണ്ടാവും? അറിയാം? What do you mean by design rights? Design rights. Okay. If you have created a new design, it is worthwhile considering registering it to effectively prevent others from copying or exploiting your design. Okay. A registered design is an excellent and cost-effective tool to protect your rights against copying and counterfeiting. എന്തായിരിക്കും ഡിസൈൻ റൈറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ? എന്തായിരിക്കും അതിൽ ഡിസൈൻ റൈറ്റ്? നിങ്ങളൊരു പ്രൊഡക്റ്റ് ഉണ്ടായിക്കഴിഞ്ഞാൽ എന്തായിരിക്കണം?
മറ്റുള്ളവർക്ക് അത് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല, കോപ്പി ചെയ്യാൻ പാടില്ല. മനസ്സിലാകുന്നില്ലേ പറയുന്നത്? അത് എല്ലാ കേസിലും ഉണ്ട്. അപ്പം നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും, നമ്മൾ ആ പ്രൊഡക്റ്റ് ഉണ്ടാക്കിയ ശേഷം നമ്മളതൊരു എഫക്റ്റീവ് ആയിട്ട് അതിനെ രജിസ്റ്റർ ചെയ്യും, ഒരു അതോറിറ്റിക്ക് നമ്മൾ രജിസ്റ്റർ ചെയ്യും, അല്ലേ? അതിനെയാണ് നമ്മൾ കോപ്പി റൈറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത്. അറിയില്ല നിങ്ങൾക്ക്? കേൾക്കുന്നില്ലേ പറയുന്നത്? ഓക്കെ ഓക്കെ. അപ്പോൾ ഡിസൈൻ റൈറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വാട്ട് യു മീൻ ബൈ ഡിസൈൻ റൈറ്റ്? If you have created a new design, worthwhile considering registering is to effectively prevent others from copying or exploiting your design. A registered design is an excellent and cost-effective tool to protect your rights against copying and counterfeiting. A design registration means you can register the look of your product. It gives you an exclusive right to your design for a limited time. ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ ടൈമിലേക്ക് നിങ്ങളുടെ ഡിസൈനിനെ നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നത്, ഇതാണ് നിങ്ങളുടെ ഡിസൈൻ, മറ്റാരും അത് കോപ്പി ചെയ്യാണ്ടിരിക്കാൻ വേണ്ടി നിങ്ങൾ രജിസ്റ്റർ ചെയ്യും. അപ്പോൾ വേറെ ആരെങ്കിലും അത് കോപ്പി ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം, ലീഗലി മൂവ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. അപ്പോൾ അതിനാണ് ഡിസൈൻ റൈറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പോൾ അത് നമ്മൾ വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ്. എന്ന് വെച്ചാൽ ഡിസൈൻ റൈറ്റ്സ് അല്ലെങ്കിൽ ഈ പറയുന്ന പോലെ രജിസ്റ്റർ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നില്ലെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യും, നമ്മുടെ ഐഡിയാസും നമ്മുടെ ഡിസൈനും എന്ത് ചെയ്യും, മറ്റുള്ളവർ കോപ്പി ചെയ്തുകൊണ്ടേയിരിക്കും. ഓക്കെ. അപ്പം that is an effective tool to prevent copying of your design. Okay. Okay. Designs are registered to a product, the look of your own product, a part of your product, or even just a small details. Your product might be something functional like a mobile phone or a drill or a toothbrush, or something more decorative like a flowers or piece of jewelry. എന്ത് വേണമെങ്കിലും നിങ്ങൾക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും, രജിസ്റ്റർ ചെയ്യാൻ പറ്റും. ഡിസൈൻ ക്യാൻ ബി രജിസ്റ്റേർഡ് ടു പ്രൊട്ടക്ട് ദ ലുക്ക് ഓഫ് യുവർ ഹോൾ പ്രൊഡക്റ്റ്. ടോട്ടൽ പ്രൊഡക്റ്റിന് നിങ്ങൾക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും, രജിസ്റ്റർ ചെയ്യാൻ പറ്റും. അല്ലെങ്കിൽ യു ക്യാൻ രജിസ്റ്റർ എ പാർട്ട് ഓഫ് യുവർ പ്രൊഡക്റ്റ് or even just a small detail. Okay, your product might be something ഒരു ഫങ്ഷണൽ ആയിട്ടുള്ള പ്രൊഡക്റ്റ്, ഒരു ആക്റ്റീവ് പ്രൊഡക്റ്റ് ആയിരിക്കാം. ഓക്കെ, അതെന്താ ഒരു ടൂത്ത് ബ്രഷ് ആവാം, അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ജ്വല്ലറി ഐറ്റംസ് ആവാം, അല്ലേ? അങ്ങനെ എന്ത് വേണമെങ്കിലും ആവാം. അതൊക്കെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും, നമുക്ക് രജിസ്റ്റർ ചെയ്യാൻ പറ്റും. ഓക്കെ, അപ്പൊ അതിനെയാണ് നമ്മൾ ഡിസൈൻ റൈറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത്. ഓക്കെ, ഇപ്പൊ നിങ്ങൾ അറിഞ്ഞിട്ടുണ്ട്, ഇപ്പൊ നിങ്ങളിപ്പം ഒന്നും വേണ്ട, നിങ്ങൾക്ക് ഇതൊന്നും വേണ്ട, നിങ്ങൾ ഡിസൈൻ ചെയ്യുന്ന ചില ലോഗോ വരെ ഉണ്ടാവും. ലോഗോ വരെ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും, നിങ്ങൾക്ക് പിന്നെ രജിസ്റ്റർ ചെയ്യാൻ പറ്റും, അല്ല? നിങ്ങൾ കണ്ടിട്ടുണ്ടോ ഇപ്പം ഓരോ എന്താ പറയുക, എത്രയും വലിയ ബ്രാൻഡിന്റെ ലോഗോ നമുക്ക് അതുപോലെ യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. അത് യൂസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ പ്രശ്നമായിരിക്കും, അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ വലിയ എമൗണ്ട് ഫൈൻ ചിലപ്പം നമുക്ക് കൊടുക്കേണ്ടി വരും. എല്ലാത്തിനും ആ ഇഷ്യൂസ് ഉണ്ട്. ഇപ്പം നിങ്ങളിപ്പം ഇതേപോലെ നിങ്ങൾ വെബ്സൈറ്റ് ഒക്കെ ഡെവലപ്പ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് അതിന്റെ ഡൊമൈൻ നെയിം ഉണ്ടാവും, അല്ല? ആ ഡൊമൈൻ നമുക്ക് ഓൾറെഡി രജിസ്റ്റർ ചെയ്തിരിക്കും. ആ രജിസ്റ്റർ ചെയ്ത ഡൊമൈൻ നെയിമിലേക്ക് നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങളുടെ വേറൊരു ഇത് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല, വേറൊരു സൈറ്റ് തുടങ്ങാൻ പറ്റില്ല. ഈവൻ എല്ലാത്തിലും അതുണ്ടാവും. ഈവൻ സിനിമ പേരിൽ വരെ നമ്മൾ ആ ഒരു റൈറ്റ് ഉണ്ടാവും. അതെന്ന് വെച്ചാൽ മറ്റുള്ളവർക്ക് കോപ്പി ചെയ്യാതിരിക്കും. ഓക്കെ, അപ്പൊ അതിനാണ് ഡിസൈൻ റൈറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത്. ചെറിയ ഐറ്റംസ് മുതൽ വലിയ ഐറ്റംസ്, ഒരു ഹോൾ പ്രൊഡക്റ്റ് നിങ്ങൾക്ക് രജിസ്റ്റർ ചെയ്യാം, അല്ലെങ്കിൽ ഒരു പ്രൊഡക്റ്റിന്റെ പാർട്ട് നിങ്ങൾക്ക് രജിസ്റ്റർ ചെയ്യാം. അതർവൈസ് എന്തെങ്കിലും ഒരു ഡീറ്റെയിൽ നിങ്ങൾക്ക് രജിസ്റ്റർ ചെയ്യാൻ പറ്റും. അതായത് മറ്റുള്ളവർക്ക് ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ട് നമുക്ക് തോന്നുന്ന കാര്യങ്ങളൊക്കെ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും, രജിസ്റ്റർ ചെയ്യാൻ പറ്റും. സോ മറ്റുള്ളവർക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല, അത് കോപ്പി ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല. ഓക്കെ ഓക്കെ. You can also, ഇപ്പം ഞാൻ പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങളാണ്. You can also protect graphic symbols, logo, computer icons, user interface graphics, even typefaces with a registered design. The design must be new and have individual character over prior design registration in order to be registered. അപ്പം നിങ്ങൾ രജിസ്റ്റർ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് എന്തായിരിക്കണം, നിങ്ങളുടെ കൺസെപ്റ്റോ അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ പ്രൊഡക്റ്റോ എന്തായിരിക്കണം, പുതിയതായിരിക്കണം, അല്ലേ? നിങ്ങളുടെ പ്രൊഡക്റ്റ് ഉണ്ടാക്കിയ ഒക്കെ എന്തായിരിക്കണം, അത് മറ്റുള്ളവരിൽ നിന്ന് കോപ്പി ചെയ്താവാൻ പാടില്ല. ഓക്കെ, അപ്പൊ അങ്ങനെയുള്ള പ്രൊഡക്റ്റ് ആയിരിക്കും നമ്മളെപ്പോഴും എന്താ പറയാ, നമ്മൾ രജിസ്റ്റർ ചെയ്യുന്നുണ്ടാവും. ഓക്കെ, ക്ലിയർ ആവുന്നുണ്ടോ പറയുന്നത്? റോഷിനി ക്ലിയർ അല്ലേ പറഞ്ഞതല്ലോ? ഇതൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് ഷോർട്ട് ആയിട്ടുള്ള ആൻസേഴ്സിന് ഒക്കെ ചോദിക്കും കേട്ടോ. മനസ്സിലായില്ലേ റോഷിനി? അശ്വിൻ? ഓക്കെ സർ. ഇത്രയാണ് ഡിസൈൻ. അപ്പൊ നിങ്ങൾ എന്ത് പ്രൊഡക്റ്റ് ഉണ്ടാക്കുമ്പോഴും
ആ പ്രൊഡക്റ്റ് നിങ്ങൾക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം, നിങ്ങൾക്ക് എന്താ വെച്ചാൽ നിങ്ങൾ ആ പ്രൊഡക്റ്റ് അല്ലെങ്കിൽ പുതിയൊരു ഐഡിയ ആണെങ്കിൽ അത് കോപ്പി, നിങ്ങളിപ്പം സാധാരണ ഗതിയിൽ തന്നെ നിങ്ങളിപ്പം എന്താ പറയുക, നിങ്ങളുടെ ഫോണിൽ അല്ലെങ്കിൽ ബ്രൗസറിൽ നിങ്ങൾ സെർച്ച് ചെയ്യുന്ന കുറേ ഫോട്ടോസ്, വെറുതെ എന്തെങ്കിലും ഫോട്ടോസ് നിങ്ങൾ സെർച്ച് ചെയ്താൽ തന്നെ അതിൻ്റെ അടിയിൽ കാണാം ലൈസൻസിബിൾ ഉണ്ടാവും പല ഫോട്ടോസിൻ്റെ. അങ്ങനെയുള്ള ഫോട്ടോസ് ആക്ച്വലി നിങ്ങൾക്ക് ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യാം, പക്ഷെ കൊമേഴ്ഷ്യൽ പേർപ്പസിന് യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല. നിങ്ങൾക്കത് ചിലപ്പോൾ ഒരു എന്താ പറയുക, നിങ്ങൾക്ക് എന്തെങ്കിലും പ്രിന്റിംഗ് ആയിട്ടോ അല്ലെങ്കിൽ അത് നിങ്ങൾക്ക് സെല് ചെയ്യാനോ അങ്ങനെയുള്ള എന്താ പറയുക ഇതുണ്ടാവില്ല, റൈറ്റ് ഉണ്ടാവില്ല. പല ഇത് നിങ്ങൾ അപ്പം അത് അവോയ്ഡ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് പലരും എന്ത് ചെയ്യും, അതിൻ്റെ മുകളിൽ വാട്ടർ മാർക്കൊക്കെ ഇടുന്നുണ്ടാവും. കണ്ടിട്ടുണ്ടോ നിങ്ങൾ? പല ഇമേജസിൻ്റെ പുറത്ത് വാട്ടർ മാർക്ക് അറിയില്ല നിങ്ങൾക്ക്, ഒരു ജസ്റ്റ് ഒരു സിമ്പിൾ പോലെ ഇങ്ങനെ കാണിച്ചിട്ടുണ്ടാവും. ഓക്കെ, അതൊക്കെ എന്തിനാണ്, നമുക്ക് കോപ്പി ചെയ്യുന്നത് ഒഴിവാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ടെക്നിക്സ് ആണ്. അപ്പോൾ എല്ലാ പ്രൊഡക്ട്സും ഒരു പുതിയൊരു ഐഡിയ നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കി കഴിയുമ്പോൾ ഡെഫിനറ്റ്ലി ഇറ്റ് ഈസ് ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ടു രജിസ്റ്റർ ടു ആൻ അതോറിറ്റി ടു പ്രിവെന്റ് കൗണ്ടർഫീറ്റിംഗ് ഓർ കോപ്പിയിങ്. ഓക്കെ, അപ്പം അതിനെയാണ് നമ്മൾ ഡിസൈൻ റൈറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത്. ഓക്കെ, ഇത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് നമ്മൾ ഈ 1-2 ക്ലാസ് കൊണ്ട് നമുക്ക് വൈൻഡ് അപ്പ് ചെയ്യാം. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇന്നിവിടെ സ്റ്റോപ്പ് ചെയ്യാം. പറഞ്ഞതെല്ലാം ക്ലിയർ ആവുന്നില്ല? ഒന്ന് പഴയ ഇതൊക്കെ എടുത്ത് നോക്കുക കേട്ടോ. നിങ്ങൾ കുറേ ദിവസമായില്ലേ ഇതൊക്കെ നോക്കിയിട്ട്, എക്സാമിൻ്റെ തിരക്കായതുകൊണ്ട്. അനുശ്രീ ക്ലിയർ അല്ലേ പറയുന്നല്ലോ? ഓക്കെ, എല്ലാവരും ഉണ്ടോ? പ്രസന്റ് ആണോ? ഫുൾ പ്രസന്റ് ആണോ? അക്ഷയ്, അക്ഷയ് ഇല്ലേ? അഞ്ജന, അനുശ്രീ, അഞ്ജന ഇല്ലേ? അനുശ്രീ, അഷ്ന, അശ്വിൻ, ഡൊമിനിക്, ഷീസ്, ഷീസ് ഇല്ല, ഷീസ് ആബ്സെന്റ്. ആദിൽ, പ്രസന്റ് സാർ. റോഷ്നി, ഷാരോൺ, വിഷ്ണു, പ്രസന്റ് സാർ. വൈഷ്ണവ്. ഓക്കെ, താങ്ക് യു.